Dear friends, welcome to my video lecture on mathematical reasoning. This is unit 5 in TNSET or NET syllabus. In this unit, we are going to deal with, you know, um, types of reasoning, number series, letter series, codes, relationships. What are the various types of reasoning? பகுத்தறிவு வகைகள் என்ன, அடுத்து சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கணக்குகள், எண் தொடர், எழுத்து தொடர், குறியீடுகள், உறவுகள், சம் சார்ட் ஆஃப் கேம்ஸ் லைக், அண்டு கணிதத்திறன், பின்னம், நேரம், தூரம், நேரம் அண்ட் தூரம், விகிதம், சதவீத, லாபம் மற்றும் இழப்பு, வட்டி, தள்ளுபடி, சராசரிகள். ஸோ மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்டிடியூட், ஃப்ராக்ஷன், டைம் அண்ட் distance, ratio and proportion, percentage, profit and loss, interest, discounting out, இதுதான் இந்த சிலபஸிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நாம் இதை சற்று விரிவாகவே பார்ப்போம். வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ரீசனிங்? முதலிலே இந்த பகுத்தறிவினுடைய வகைகள், ரீசனிங் என்பது பகுத்தறிவு, இந்த பகுத்தறிவினுடைய வகைகள் என்ன என்பதை நாம் காண இருக்கின்றோம். வாட் இஸ் ரீசனிங்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகுத்தறிவு என்றால் என்ன? What is reasoning? Thinking is really an important way our brains work. It helps us understand things and make smart choices. When we think, we use the information and we have to figure things out and come to conclusions. This kind of thinking is called reasoning. You know, when we think, we begin to use the information, we have to figure things out and come to conclusion. This kind of thinking is called reasoning. It is super important in all aspects of our life, like solving problems, making decisions, and even exploring big questions in science and philosophy. பகுத்தறிவினுடைய வகைகள் என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது சிந்தனை என்பது நமது மூளை வேலை செய்ய ஒரு முக்கியமான வழி. இது விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளவும், புத்திசாலித்தனமாக தேர்வு செய்யவும், பல விஷயங்களை தேர்வு செய்யவும் இது உதவுகிறது. நாம் சிந்திக்கும் போது நாம் விஷயங்களை கண்டுபிடித்து முடிவுகளுக்கு வர வேண்டிய தகவல்களை பயன்படுத்துகிறோம். இந்த வகையான சிந்தனை பகுத்தறிவு என்று அழைக்கப்படுகிறது. பிரச்சனைகளை தீர்ப்பது, முடிவெடுப்பது மற்றும் அறிவியல் மற்றும் தத்துவத்தில் உள்ள பெரிய கேள்விகளை ஆராய்வது போன்ற வாழ்க்கையின் பல பகுதிகளில் இது மிகவும் முக்கியமானது. What are the various types? Very important type in reasoning is a deductive reasoning, inductive reasoning. What is a deductive reasoning? Deductive reasoning is when you figure out specific things based on general rules or ideas. It is like solving a puzzle using clues. This kind of reasoning is seen as very trustworthy because if the starting rules are true, the conclusions will always be true. If the premises, if the statements are true, two statements are true, there will be a conclusion as the third statement. That is what the idea is given here in deductive reasoning. The classic example of deductive reasoning is the syllogism. The syllogism is a specific word in logic. Logic structure is the syllogism. The syllogism comes in the logical structure. Premise 1, premise 2, the premise means a statement, meaningful statement. So, premise 1, all humans are mortal. Premise 2, Socrates is a human. Both the statements are really true statements. From these two true statements, third statements can be arrived at. That is the conclusion. See, all humans are mortal. எல்லா மனிதர்களும் அழியக்கூடியவர்கள். சாக்ரட்டிஸ் என்பவர் ஒரு மனிதன், ஆகவே சாக்ரட்டிஸ் என்பவர் அழியக்கூடியவர். ஸோ தட் இஸ் த லாஜிக்கல் ஆர்குமெண்ட். நோ, ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் டிடக்டிவ் ரீசனிங். திஸ் பர்டிகுலர் எக்ஸாம்பிள் ஹேஸ் பீன் given by Socrates himself. So think about this. If you know that all humans are mortal, that means everybody will die. They eventually die. And you also know that Socrates is a human. Then you can logically conclude that Socrates must also be mortal, அழியக்கூடியவர். So we often use deductive reasoning in mathematics, logic and some sciences where we can be really sure about our conclusions because they come directly from the rules we already set up. இதை தமிழில் சொல்வதானால் துப்பறியும் காரணம் என்று சொல்லலாம்.
அல்லது பகுத்தறிவு, துப்பறியும் பகுத்தறிவு. இது ஒரு இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு மாதிரியாக இருந்தாலும் இதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கு நமக்கு உதவும். என்றால் அது ஓரளவுக்கு இந்த விஷயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு இந்த சாதாரண வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவது நல்லது என்றே நான் கருதுகின்றேன். ஸோ திஸ் இஸ் அ டிடெக்டிவ் ரீசனிங். டிடெக்டிவ்னா அலசி ஆராய்ந்து ஒரு விஷயத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வது, ஒரு முடிவுக்கு வருவது. அதாவது துப்பறியும் காரணம் என்று சும்மா சாதாரண முறையில் நாம் இதனை சொல்லலாம். துப்பறியும் ரீசனிங், பகுத்தறிவு என்று. இது தடயங்களை பயன்படுத்தி ஒரு புதிரை தீர்ப்பது போன்றது. இது எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால், தடயங்கள் 2 இருக்கின்றன. அந்த தடயங்களை வைத்து ஒரு புதிய முடிவுக்கு வருவதை போன்ற ஒரு நிலை இந்த டிடெக்டிவ் ரீசனில். இந்த வகையான பகுத்தறிவு மிகவும் நம்பக தகுந்ததாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் தொடக்க விதிகள் உண்மையாக இருந்தால் முடிவுகள் எப்போதும் உண்மையாக இருக்கும். அப்படி என்றால் என்ன? நாம் ஏற்கனவே பார்த்த அந்த எக்ஸாம்பிளை நாம் இதை பார்க்கலாம். ஆல் ஹியூமன்ஸ் ஆர் மார்ட்டல், முற்றிலும் உண்மை. எல்லாருமே அழியக்கூடியது, அது உண்மைதான். சாக்ரட்டிஸ் இஸ் அ ஹியூமன் பீயிங். அப்கோர்ஸ் யூ அண்ட் மீ, சாக்ரட்டிஸ், எவ்ரிபடி இஸ் அ ஹியூமன் பீயிங். ஸோ therefore சாக்ரட்டிஸ் இஸ் மார்ட்டல். சாக்ரட்டிஸ் அவரும் அழிவார். எல்லா மனிதர்களும் அழிகின்ற பொழுது சாக்ரட்டிஸும் அழிவார். இது அருமையான ஒரு லாஜிக். இப்படித்தான் நாம் துப்பறிந்து அந்த துப்பறியும் அந்த பகுத்தறிவை பயன்படுத்தி ஒரு முடிவுக்கு வருகிறோம். துப்பறியும் பகுத்தறிவுடைய உன்னதமான உதாரணம் தான் இந்த சிலஜிசம் சொல்லக்கூடிய, அதாவது ப்ரெமிஸ் 1 ப்ரெமிஸ் 2, அதாவது நல்ல மீனிங்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட். முதல் ஒரு மீனிங்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட், அடுத்தது மீனிங்ஃபுல் ஸ்டேட்மெண்ட். அதாவது ப்ரெமிஸ் 1 ப்ரெமிஸ் 2 என்று சொல்லுகிறோம். அதைத்தான் இங்கே பார்க்குறோம். கருதுகோள், எல்லா மனிதர்களும் மரணமடைகிறார்கள். சாக்ரட்டிஸ் ஒரு மனிதர், சாக்ரட்டிஸ் மரணமானவர். இதை பற்றி நாம் யோசித்து பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கே நன்றாக தெரியும். எல்லா மனிதர்களும் மரணமடைகிறார்கள் என்று நமக்கு தெரிந்தால், சாக்ரட்டிஸ் ஒரு மனிதர் என்று தெரிந்தால், அது உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் சாக்ரட்டிஸும் மரணமடைவார் என்று தர்க்க ரீதியாக நாம் முடிவு செய்யலாம். இதுதான் டிடெக்டிவ் ரீசனிங். கணிதம், தர்க்க சாஸ்திரம், தட் இஸ் லாஜிக் என்ற ஒரு பாடம் இருக்கிறது. அதில் அல்லது சில சயின்சஸ் நாம் அடிக்கடி இந்த துப்பறியும் பகுத்தறிவை பயன்படுத்தும், அலசி ஆராய்ந்து செய்யக்கூடிய பகுத்தறிவை பயன்படுத்துகிறோம். அங்கு நாம் ஏற்கனவே அமைத்துள்ள விதிகளிலிருந்து நேரடியாக வருவதால் முடிவுகளை பற்றி உறுதியாக இருக்க முடியும். ஏன்னா அந்த 2 உண்மை. ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் மார்ட்டல், அது உண்மை. சாக்ரட்டிஸ் இஸ் a ஹியூமன் பீயிங், உண்மை. அது 2 உண்மைகள் இருக்கின்ற பொழுது, நேரடியாக அந்த விதிகளிலிருந்து அது வருகின்ற பொழுது முடிவு நிச்சயமாக நாம் சொல்ல முடியும். சாக்ரட்டிஸ் இஸ் மார்ட்டல், சாக்ரட்டிஸும் அழியக்கூடியவர் என்று உறுதியாக நாம் சொல்ல முடியும். இப்படி உறுதியாக சொல்லக்கூடிய இந்த முறைதான், இந்த பகுத்தறிவு தான் டிடெக்டிவ் ரீசனிங் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். அதுக்கு எதிர்மாறானது இண்டக்டிவ் ரீசனிங். இண்டக்டிவ் ரீசனிங்கில் ரொம்ப ஷுவராக சொல்ல முடியாது. மோரார்லெஸ் நம்ம உண்மைக்கு பக்கத்தில் வரலாம். உண்மை ஆல்மோஸ்ட் 90% கூட வரலாம். இன்னும் கூட ஏதோ ஒரு சின்ன எரர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுதான் இண்டக்டிவ் ரீசனிங். Inductive reasoning is when we look at specific things and use them to make a general idea. டிடெக்டிவ் ரீசனிங்கில் என்ன சொல்கிறோம்? ஜென்ரல் ஐடியாவை வச்சுக்கிட்டு அதில் இருந்து ஒரு தனி நபருக்கோ ஒரு தனி கருத்துக்கோ அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா, இண்டக்டிவ் ரீசனில் we look at specific things, அதாவது எக்ஸாம்பிள்ஸ், and use these examples to make a general idea. For example, observe this example. Observation 1. Every swan we have seen is white. நாம் பார்த்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வாத்தும் அல்லது அன்னமும் வெள்ளை நிறத்தில் உள்ளது. Observation 2 பாருங்கள். We have seen many swans. இந்த மாதிரி வெள்ளையான அந்த வாத்துக்களை நிறைய நாம் பார்த்துருக்கோம். அப்போ கன்க்ளூஷன் எப்படி வரும் அப்படின்னா, அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம். ஆல் ஸ்வான்ஸ் ஆர் ஒயிட் அப்படின்னு நம்ம திடமாக சொல்ல முடியுமா? இந்த பிரச்சனை இருக்குது. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்வானையை எடுத்துக்கிட்டு கடைசியில் ஜென்ரல் ஐடியாவுக்கு வரும்போது சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. ஏன்னா ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு உறுப்பு உண்மை இல்லாத போயிடலாம். எல்லா ஸ்வானும் ஒயிட்டாக தான் இருந்துச்சு, ஏதோ ஒரு ஸ்வான் கருப்பாவோ சிவப்பாவோ இருக்குது அப்படின்னு இருக்கும் பட்சத்தில் நம்ம எல்லா வாத்துக்களும் எல்லா அன்னங்களும் வெள்ளை நிறம் நம்ம சொல்ல முடியாது, உறுதியாக சொல்ல முடியாது. இதைத்தான் இண்டக்டிவ் ரீசனிங் சொல்கிறோம். ஸோ இதில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் கன்க்ளூஷனில்? ஆல் ஸ்வான்ஸ் ஆர் ப்ராபப்ளி ஒயிட், பெரும்பாலும் ஒயிட்,
ப்ராபப்ளி ஒருவேளை எல்லாம் ஒயிட்டாக இருக்கலாம். அப்படி தான் ஒரு முடிவுக்கு வர முடியுமே வெளியே நிச்சயமாக நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்வானை பார்க்கும்போது அது ஒயிட்டாக இருக்குது. நம்ம சில ஸ்வான்ஸை தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். அதாவது மெனி ஸ்வான்ஸை பார்த்துருக்கோம், அல்லது சில இன்னும் எல்லா ஸ்வான்ஸையும் நம்ம பார்த்துருக்கோமா? உலகத்தில் இருக்க அத்தனை வார்த்தையும் தெரியாது. அப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறத வச்சு நம்ம சொல்லுகின்ற பொழுது கன்க்ளூஷன் எப்படி சொல்ல முடியும்? ஆல் ஸ்வான்ஸ் ஆர் ப்ராபப்ளி ஒயிட் அப்படி தான் சொல்ல முடியும். பெரும்பாலும் ஒயிட்டாக இருக்குது. நம்ம பார்த்துருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்வான்ஸும் வந்து பெரும்பாலும் ஒயிட்டாக இருக்குது அப்படி தான் நம்ம சொல்ல முடியும். இட் இஸ் லைக் லுக்கிங் அட் அ bunch of swans and saying all swans are probably white because all the swans we have seen are white. நம்ம பார்த்துருக்கிறது ஒயிட்டு, ஏதோ ஒயிட் இல்லாத இருந்துடலாம் ஒரு வேலை. அதுதான் இந்த இண்டக்டிவ் ரீசன்ட்லி சிறப்பு. அதாவது எரர் ஏதாவது இருக்கும். இதில் முழுமையாக நம்ம உண்மைன்னு சொல்ல முடியாது, உண்மைக்கு பக்கத்தில் வரக்கூடியதாக இது. So unlike deductive reasoning where you are sure about the conclusion, inductive reasoning just gives a good guess. நல்ல குட் கெஸ் ஒர்க்கு இதில் பண்ணலாம், அவ்வளோதான். பேஸ்ட் ஆன் வாட் வி ஹவ் சீன், நம்ம எதை பார்த்துருக்கோமோ அதை கொண்டு ஒரு அருமையான ஒரு கெஸ் ஒர்க்கு பண்ணலாம். அதான் சயின்டிஸ்ட் ஆஃபன் யூஸ் திஸ் மெத்தட் டு கம் அப் வித் ஐடியாஸ் கால்டு ஹைபாத்திசிஸ். சயின்டிஸ்ட் இந்த மெத்தடை ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க, இந்த இண்டக்டிவ் மெத்தட். டு கம் அப் வித் ஐடியாஸ் கால்டு ஹைபாத்திசிஸ். கருதுகோள் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க இப்படி தான் இந்த இண்டக்டிவ் மெத்தடை வச்சு தான் அதை செய்கிறாங்க. அது எப்படி செய்கிறாங்கன்னா பை லுக்கிங் அட் லாட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ், நிறைய ஏராளமான எக்ஸாம்பிள்ஸை கொண்டு ஹைபாத்திசிஸ் சயின்டிஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஐடியாஸ் வந்து உண்மையா இல்லையா அப்படின்ட்டு அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இதுதான் சயின்டிஸ்டுடைய போக்கு. இந்த சயின்டிஸ்டுகளுக்கு மிகவும் உபயோகப்படக்கூடிய மிக மிக முக்கியமான ஒரு ரீசனிங் பகுத்தறிவு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அது இண்டக்டிவ் ரீசனிங். ஒன்று நன்றாக ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். டிடக்டிவ் ரீசனிங் வந்து ஷுவராக இருக்கும். ஏன்னா மொதல் 2 ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவாக இருக்குன்னு பட்சத்தில் மூணாவது அந்த கன்க்ளூஷன் வந்து ஷுவராக உண்மையாக தான் இருக்கணும். அந்த சாக்ரட்டிஸ் எக்ஸாம்பிளை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஆனால் இந்த இண்டக்டிவில் வந்து ஒவ்வொரு உறுப்பாக ஆராய்ஞ்சு நம்ம ஒரு சிலதை பார்த்துருக்கோம், நம்ம அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பெரும்பாலும் இப்படி இருக்குது அப்படி தான் சொல்ல முடியுமே ஒழிய எல்லாமே இப்போ எல்லா ஸ்வான்ஸும் ஒயிட்டுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியலை. அதுதான் இண்டக்டிவ் ரீசனிங். ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் அது என்பதை நன்றாக புரிந்து இதையொட்டி நிறைய கேள்விகள் வருவது உண்டு. இந்த அடிப்படை உண்மையை நீங்கள் புரிந்து கொண்டால் எந்த கேள்விக்கும் நீங்கள் எளிதாக விடையளிக்க முடியும். இதைத்தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒரு இடம் வாசித்து விடுகிறேன். நாம் பார்த்த ஒவ்வொரு அண்டமும் வெண்மையானது. அது ஃபஸ்ட் ஆப்சர்வேஷன், ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட், நாம் பல அண்டங்களை பார்த்திருக்கிறோம். நான் வந்து பல அண்டங்களை பார்த்துருக்கேன். அனைத்து ஸ்வான்களும் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கின்றன என்று சொல்ல முடியாது, இருக்கலாம் தான் சொல்ல முடியும். ஏன்னா ஏதாவது இண்டிவிஜுவலை பற்றி நம்ம சொல்லும் பொழுது, இண்டிவிஜுவல் ஸ்வானை பற்றி பேசும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்வான் வந்து வெள்ளையாக இல்லாமல் கருப்பாக இருந்துடலாம், சிவப்பாக இருந்துடலாம், நமக்கு தெரியாது. அதனால தான் இந்த இண்டக்டிவ் ரீசனிங் வந்து எப்போவுமே தெர் இஸ் அ சான்ஸ் ஃபார் எரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தவறுக்கான ஒரு சாத்தியக்கூறு ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த இண்டக்டிவ் ரீசனிங். அதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளும்படியாக உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். அடுத்து விஞ்ஞானிகள் பெரும்பாலும் இந்த முறையை பயன்படுத்த நிறைய உதாரணங்களை பார்த்து கருதுகோள் எனப்படும் யோசனைகளுக்கு கொண்டு வருகிறார்கள். ஆனால் இந்த யோசனைகள் உண்மையா என்பதை உறுதிப்படுத்த மேலும் மேலும் அவர்கள் சோதித்து பார்த்ததால் அதை தெரிந்து கொள்வார்கள். அடுத்து மிக முக்கியமான இன்னொன்று அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங். அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங்னா கடத்தல் பகுத்தறிவு என்று நான் போட்டு இருக்கிறேன். ஆனால் அது உண்மையான டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்ல முடியாது. ஓரளவுக்கு அதை புரிந்து கொள்வதற்கு, இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரீசனை புரிந்து கொள்வதற்கு அது வேணால் அந்த வார்த்தை பயன்படும். டெக்னிக்கல் டேர்ம் என்ன என்பதை நான் அறியவில்லை. நான் டிக்ஷனரியை பார்த்து எங்கும் அது கிடைக்கவும் இல்லை. அப்ஜெக்டிவ் ஆனால் புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த வார்த்தையை அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங் என்பதை நான் புரிந்து கொள்ள முடியும். கடத்தல் ரீசனிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம், கடத்தல் பகுத்தறிவு அப்படின்னு நம்ம இதை சொல்கிறோம். இது என்னுடைய அர்த்தம் என்னன்னு புரிந்து கொண்டால் நீங்கள் அந்த வார்த்தையை பற்றி கவலைப்பட தேவையில்லை. அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங் இஸ் when you try to come up with the best explanation for something you see or know. ஒரு உதாரணத்தை கொண்டு நான் விளக்க முடியும். நீங்கள் கவனிக்கிறீர்கள், இந்த ஆப்சர்வேஷன் இருக்குது என்னன்னா, the ground is wet and there are dark clouds in the sky. கிரவுண்டு வந்து நனைந்து இருக்கிறது, ஆனால் அங்கே மிக கருமேகங்கள் வானத்திலே இருக்கின்றன. இது ஒரு ஆப்சர்வேஷன். இதில் அப்ஜெக்டிவ், இந்த கடத்தல் ரீசனிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, அப்ஜெக்டிவ் கன்க்ளூஷன் என்ன இதில், அதாவது தர நனைஞ்சிருக்கு, மேலே டார்க் க்ளவுட்ஸ் இருக்குன்னா இட் இஸ் லைக்லி தட் இட் ரெயின்டு ரீசன்ட்லி அப்படி தான் சொல்ல முடியும்.
ரெயின் வந்ததை நீங்களும் பார்க்கல, நானும் பார்க்கல. ஆனால் தரை நனைஞ்சிருக்கு, மேலே வந்து வானத்தில் கருமேகங்கள் சூழ்ந்து இருக்குது, மலை மேகங்கள் சூழ்ந்து இருக்குது. அப்போ நான் அப்ஜெக்டிவ் கன்க்ளூஷனாக என்ன சொல்ல முடியும்னா, இட் இஸ் லைக்லி தட் இட் ரெயின்டு ரீசன்ட்லி, சமீபத்தில் மழை பெய்திருந்தது, பெய்ததாக இருந்திருக்கலாம். இட் இஸ் லைக்லி தட் இட் ரெயின்டு ரீசன்ட்லி வேணால் நம்ம சொல்லலாம் லாஜிக்கில். இந்த மாதிரி சொல்கிறதுக்கு பேர் தான் அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங். I hope you understand this. With the example, you can always understand any logical concept. Imagine that you see wet ground and tall clouds on the sky. Instead of saying it must be raining, அதாவது அந்த இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரெயின் விழப்போகுது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல. You think about all the possibilities and decide that rain is the most likely reason. அதாவது கிரவுண்டு வெட்டாக இருக்குது, மேலே கருமேகம் இருக்குது, மழை பெஞ்சான்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஒருவேளை மழை பெய்திருக்கலாம் அப்படின்னு வேணால் நம்ம சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த நனைந்த அந்த தரையை வைத்துக்கொண்டு நம்ம சொல்லலாம். திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்கிங் ஹெல்ப்ஸ் இன் சால்விங் எவ்ரிடே ப்ராப்ளம்ஸ். நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய நிறைய பிரச்சனை இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரீசனை வச்சு தான் நம்ம செய்கிறோம். ஈவன் இந்த மெடிக்கல் இஷ்யூஸ், புதிர்களை தீர்த்தலாம், இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங் என்பது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. மெடிக்கல் லைனில் வந்து நீங்கள் எப்படி இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங் பயன்படுதுன்னு சொன்னால், ஒரு நோயாளி ஒரு டாக்டரிடம் வருகிறார். அவருக்கு சொல்ல தெரில, இந்த நோயின்னு சொல்லி எந்த நோயாளிக்கும் தெரியாது. ஏதோ அவர் வந்து அந்த சிம்டம்ஸ், எனக்கு வந்து இந்த தோள்பட்டை வலிக்குது, நெஞ்சுக்கு பக்கத்தில் மேலே அந்த எலும்பு வலிக்குது, இந்த ஒரு கை முழுக்க எனக்கு வலிக்குது அப்படின்னா இதில் நம்ம அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். ஆனால் டாக்டரு இந்த சிம்டம்ஸை வச்சுக்கொண்டு அவருடைய அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அவர் படித்ததை கொண்டு சரியாக அதை கணிக்க முடியும். சாத்தியக்கூறுகளை அவர் யோசிக்க முடியும். ஒருவேளை இப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே அப்படியா அந்த நெஞ்சுக்கு மேலே அந்த எலும்பு வலிக்குதா, ஒரு இதயத்தில் ஏதாவது கோளாறு இருக்கா அப்படின்னு உடனே இசிஜி எடுக்க சொல்லுவார். அல்லது சில எக்ஸசைஸ் கூட செய்ய சொல்லுவார். கையை நீங்கள் மேலே மடித்து அப்படியே பின்னால் கொண்டு வாங்க, இப்படி ஒரு ரவுண்டு அந்த கையை கொண்டு வாங்க. இந்த சிம்டத்தை வைத்துக்கொண்டு இதில் இந்த சாத்தியக்கூறுகளை யோசித்து இதுதான் முடிவு என்று அவர் சொல்வார். அப்படி கூட நான் பார்க்கலாம். இது வந்து உங்களுக்கு இதய நோய் இல்லை, ஏன்னா இசிஜியில் அன்கன்ஃபார்ம்டு ரிப்போர்ட் வருது. ஆனால் ஒருவேளை வந்து நீங்கள் ரொம்ப சும தூக்கியிருப்பீங்க, ரொம்ப கடினமானதை தூக்குறதுனால உள்ளே வந்து அந்த சதை பிடிப்பு இருக்கலாம், வீங்கி இருக்கலாம் உள்ளே. அது தானாக போனதுக்கெல்லாம் மருந்தெல்லாம் கிடையாது. நீங்கள் வேணால் பெயின் கில்லர் வேணால் கொடுக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்து அதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாக்டர் அனுப்புகிறான்னு வைங்க. அவர் செய்யக்கூடிய இந்த ரீசனிங்கு பேர் அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங். அதான் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை வைத்து அந்த சாத்தியக்கூறுகளை யோசித்து இதுதான் காரணம் என்று முடிவு செய்வது. பொதுவாக இந்த மெடிக்கல் லைனில் இது அதிகமாக இருக்கும், இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங். அடுத்து அனலாஜிக்கல் ரீசனிங்ட்டு ஒரு ரீசனிங் இருக்குது. அனலாஜிக்கல்னால் ஒப்புமை பகுத்தறிவு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அனலாஜிக்கல் ரீசனிங் இஸ் when you compare two things to see what they have in common. ரெண்டு விஷயங்களை நீங்கள் வந்து ஒப்பிடுறீங்க, ரெண்டு விஷயத்துக்கு உள்ள அந்த பொதுவான தன்மை என்ன என்று நாம் ஒப்பிடுகின்ற பொழுது அனலாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வரும். You look at situations, objects or ideas and see if they are similar in some ways. If they are similar in some ways, they might be similar in other ways too. For an example, இந்த உதாரணத்தை பாருங்கள். The human heart pumps blood throughout the body. இது first statement. Second statement, the hydraulic system in a car uses pumps to circulate fluid. உள்ள அந்த காருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மிஷினில் அந்த திரவத்தை வந்து இந்த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டமானது அந்த ஃப்ளூடை வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த எண்ணெயை அந்த மிஷினில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பாகங்களுக்கு எடுத்து செல்லுகிறது. இங்கே ரெண்டு விஷயம் நடக்குது. பம்ப்ஸ் in the heart also, the human heart pumps blood, the hydraulic system pumps in a car. ரெண்டு விஷயம், பம்பிங் பிளட், இங்கே பம்பிங் ஃப்ளூட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒற்றுமையான சில விஷயம். இப்படி செய்கிறதுக்கு பேர் தான் அனலாஜிக்கல் ரீசனிங். அனலாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன் என்ன வரும் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்லன்னா, த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் இன் அ கார் இஸ் அனலாகஸ் டு த ஹியூமன் ஹார்ட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் இட்ஸ் பம்பிங் ஃபங்க்ஷன். அது அந்த உந்தி தள்ளுகிறது, ரத்தத்தை உந்தி தள்ளுவது ஹியூமன் ஹார்ட்டு. இங்கே வந்து இந்த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் வந்து ஃப்ளூட், அந்த திரவத்தை, குறிப்பிட்ட அந்த திரவத்தை காரினுடைய மற்ற பாகங்களுக்கு உந்தி தள்ளுகிறது.
அந்த உந்தி தள்ளுதல் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அனலாஜிக்கல் கன்க்ளூஷன். த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் இன் அ கார் இஸ் analogous to the human heart in terms of its pumping function. So people use analogical reasoning to solve problems and learn new things by finding similarities between different stuff. இதை தமிழில் சொல்கிறதா இருந்தால் ஒப்புமை தர்க்கம் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். ஒப்புமை தர்க்கம் என்பது இரண்டு விஷயங்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது அவை பொதுவானவை. நாம் நமது சூழ்நிலைகள், பொருட்கள் அல்லது யோசனைகளை பார்த்து அவை சில வழிகளில் ஒத்திருக்கிறதா என்பதை பார்ப்பது. சில வழிகளில் ஒத்ததாக இருந்தால் அவை மற்ற வழிகளில் ஒத்ததாக இருக்கலாம் என்ற முடிவுக்கு கூட நாம் வர முடியும். இதுதான் இந்த ஒப்புமை தர்க்கம் என்று நாம் சொல்கிறோம். உதாரணமாக, மனித இதயம் உடல் முழுவதும் ரத்தத்தை பம்ப் செய்கிறது. ஒரு காரில் உள்ள ஹைட்ராலிக் அமைப்பு திரவத்தை சுழற்ற பம்புகளை பயன்படுத்துகிறது அப்படின்ற ரெண்டு விஷயம். இதில் ஒப்புமை முடிவு என்னவாக இருக்கும்? ஒரு காரில் உள்ள ஹைட்ராலிக் அமைப்பு அதன் உந்தி செயல்பாட்டினுடைய அடிப்படையில் மனித இதயத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது. இந்த ஒரு விஷயத்தில் மனித இதயமும் இந்த ஹைட்ராலிக் சிஸ்டம் இந்த காரும் ஒத்திருக்கிறது, ஒன்றாக இருக்கிறது. இதைத்தான் அனலாகஸ் ரீசனிங் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் இது நிறைய கேள்விகள், இந்த ரீசனிங்கில் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற இந்த ரீசனிங் பூரா நிறைய கேள்விகள் பின்னால் வரும். அது கணக்கு வடிவத்திலே கூட அது வரும். ஆனால் இது புரிந்து கொண்டால் மிக எளிதாக எந்த கணக்குகளையும் நம்மால் செய்ய முடியும். அடுத்து டயலெக்டிக்கல் ரீசனிங் என்று ஒன்று இருக்கிறது. அது இரண்டு கருத்துக்களை மோத விடுவது. ரெண்டு கருத்துக்களுடைய நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் பார்த்து அதிலிருந்து மூன்றாவது கருத்து ஒன்று முளைக்கும். அதான் இந்த ரெண்டையும் விட மிகச்சிறந்த ஒரு கருத்து ஒன்று முளைக்கும். அதைத்தான் டயலெக்டிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Dialectical reasoning is like looking at two different sides of an argument to figure out what is true or find a solution. அதாவது எது உண்மை என்று பார்த்து கடைசியில் ஒரு தீர்வை நாம் கண்டடைவதற்கு இந்த டயலெக்டிக்கல் ரீசனிங் என்பது நமக்கு பயன்படும். People often use it in deep talks or debates to understand different opinions and come up with new ideas. நிறைய அந்த டிபேட்ஸ் போன்ற அந்த ஆழமான பேச்சுகள், விவாதங்களில் வெவ்வேறு கருத்துக்களை புரிந்து கொள்வதற்கு, புதிய யோசனைகளை கொண்டு வருவதற்கு மக்கள் பெரும்பாலும் இதை பயன்படுத்துகிறார்கள் என்று நாம் சொல்ல முடியும். இது தந்திரமான பிரச்சனைகளை கவனமாக சிந்திக்கவும் பல கண்ணோட்டங்களை பரிசீலிக்கவும் நிச்சயமாக உதவி செய்கிறது இந்த டயலெக்டிக்கல் ரீசனிங். இது தமிழில் சொல்கிறாருன்னா இயங்கியல் பகுத்தறிவு என்று நாம் சொல்ல முடியும். ஒரு வாதத்தினுடைய இரண்டு வெவ்வேறு பக்கங்களை பார்ப்பது, எது உண்மை என்பதை கண்டறிவது அல்லது தீர்வை காண்பதெல்லாம் இந்த இயங்கியல் பகுத்தறிவு, டயலெக்டிக்கல் ரீசனிங் என்ற இந்த இயங்கியல் பகுத்தறிவில் வரும். அடுத்து இன்னொரு வகையான ரீசனிங் இருக்குது, சம்திங் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அதாவது இன்ஃபரன்ஸ் டு த பெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்று அப்படி ஒரு வகையான ரீசனிங். இன்ஃபரன்ஸ் டு த பெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன், தமிழில் சொல்வதானால் சிறந்த விளக்கத்திற்கான ஒரு அனுமானம். அதாவது பல விஷயங்கள் இருக்குது, பல விஷயங்களை பார்க்குறோம், ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காரண காரியம்லாம் இருக்குது. அந்த சிறந்த விளக்கத்திற்கான அனுமானம் என்ன, கெஸ் ஒர்க் என்ன அப்படிங்கிறத இதை பார்க்குறதுனா இந்த வகையான ரீசனிங்களுடைய பொறுப்பு. Inference to the best explanation means figuring out the most sensible answer based on what we see or know. It is like when detectives solve a mystery or scientists study something new. They look at all the possibilities and pick the one that makes the most sense with what they have found. It is like putting together puzzle pieces to see the whole picture. ஒரு குறிப்பிட்ட மனித வடிவத்தில் இருக்கக்கூடியதை துண்டு துண்டாக வெட்டி போட்டுட்டு அதை வெட்டி போட்ட அந்த துண்டுகளை மீண்டும் இணைத்து அந்த ஒரு முழு மனிதனை காமிக்கிறோம் இல்லையா, அதை போன்ற ஒரு அனுபவத்தை தருவது தான் இந்த வகையான இன்ஃபரன்ஸ் டு த பெஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன். இது முழு படத்தையும் பார்க்க புது துண்டுகளை ஒன்றாக இணைப்பது போன்றது. அடுத்து கிரிட்டிக்கல் திங்கிங், இது இன்னொரு வகையான ரீசனிங், பகுத்தறிவு. What is critical thinking or critical reasoning? Critical thinking is like being a detective with ideas. Instead of accepting what someone says, you look closely at it to see if it makes sense. You check for mistakes in their reasoning or if they might be saying things because they are biased. This skill helps you make better decisions, solve problems, and talk to others more effectively. உதாரணத்துக்கு சொன்னால் நீங்கள் அதை விளங்கிக் கொள்ள முடியும். ஒரு சில பேர் ஒருத்தர் சொல்கிறார், ஆல் பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆர் கரப்ட், எல்லாரும் ரொம்ப கெட்டவங்க,
கரப்டாக இருக்கிறவங்க அப்படின்னு. யூ வுட் நாட் ஜஸ்ட் பிலீவ் தான். அவங்க யாரோ சொல்கிறாங்க, ஆனால் நீங்கள் அப்படியே பிலீவ் நம்புறது இல்லை. இன்ஸ்டட் யூ வுட் திங்க் அபவுட் இட். அதை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கும் போது என்ன பார்க்குறீங்கன்னா, தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ ஆர் ஆனஸ்ட், தெர் ஆர் பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஹூ சீம் ஆனஸ்ட். சில பேர் நல்ல நேர்மையாக இருக்கிறத நீங்கள் மனசில் பார்க்குறீங்க. ஸோ யூ மைட் ஆல்சோ திங்க் அபவுட் ஒய் தேர் செட். ஏன்னா இப்படி இருக்கும்போது ஏன் அந்த ஆள் வந்து எல்லா பொலிட்டீஷியன்ஸும் மோசம்னு சொல்லி சொன்னான்ட்டு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க. மேபி தே ஹேட் அ பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் ஒன் பொலிட்டி. அதுதான் பயஸ்ட் ஐடியா. பயஸ்ட் ஐடியானா ப்ரெஜுடிஸ்ட் ஐடியா. முன்சார்பு எண்ணத்தோட ஒருத்தர் அப்படி சொல்கிறார். நவ் தே திங்க் தட் தே ஆர் ஆல் பேட். அதாவது முன்சார்பு எண்ணத்தோட எல்லா பொலிட்டீஷியன்ஸும் பேடுன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் யூ டிசைட் சம்திங் எல்ஸ். You would decide that their argument does not really prove anything about all politicians being correct. That is critical thing. இவ்வாறு நாம் நினைக்கின்ற பொழுது எல்லாரும் அப்படி இல்லை, அவர் சொல்கிற மாதிரி அது உண்மை இல்லை, நம்மளும் பார்த்துருக்குறோம், சில பேர் வந்து நல்லா இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிஷியன் இருக்காங்கன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பார்த்தீங்களா, இதுக்கு பேர் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். ஒருத்தர் சொல்வதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளாமல் எப்பொருள் யார் யார் வை கேட்பினா அப்பொருள் மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவென்று வள்ளுவர் சொல்கிற மாதிரி இருக்கிறது தான் இந்த கிரிட்டிக்கல் திங்கிங். அடுத்து இதை தான் விமர்சன சிந்தனைன்னு சொல்லி தமிழில் சொல்கிறோம். விமர்சன சிந்தனை, அதை பற்றிய விவரங்களை தான் தமிழில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன். அடுத்து ஃபஸி லாஜிக். ஃபஸி லாஜிக்ங்கிறது அன்சர்டன், நிச்சயமில்லாத ஒரு லாஜிக். அதாவது ஃபஸி லாஜிக் இஸ் அ வே ஆஃப் திங்கிங் தட் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் வென் திங்ஸ் ஆர் நாட் டோட்டலி கிளியர். அதாவது சில விஷயங்கள் வந்து தெளிவில்லாமல் இருக்கின்ற பொழுது, இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கின்ற பொழுது இந்த ஃபஸி லாஜிக் என்ற ஒரு விஷயம் வருது. ஃபஸி என்றால் அன்சர்டன். வித் ஃபஸி லாஜிக் தே கேன் சே ஹவு மச் சம்திங் இஸ் ட்ரூ ஆர் பிலாங்ஸ் டு யுவர் குரூப். For example, if people say the temperature is warm, we are not saying exactly how warm it is. It could be just a little warm or really warm. அதெல்லாம் ஃபஸில் அதாவது கிளியராகவே இல்லை பாருங்க. டெம்பரேச்சர் இஸ் வார்ம் சொல்கிறோம். வார்ம்னா எவ்வளவு? 104 டிகிரியா, 90 டிகிரியா, 80 டிகிரியா, 110 டிகிரியா அப்படிங்கிறது அங்கே இல்லை. வி ஆர் நாட் சேயிங் எக்ஸாக்ட்லி ஹவு வார்ம் இட் இஸ். அது கொஞ்சமாக இருக்கலாம், அது நிறையா இருக்கலாம். அது உண்மையிலேயே வார்மாக இருக்கலாம், அது கொஞ்சம் போல் வார்மாக இருக்கலாம், ஹாட்டாக இருக்கலாம். அப்போ இந்த சமயத்தில் தான் ஃபஸி லாஜிக் என்ற ஒரு விஷயம் வருது. ஃபஸி லாஜிக் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் மேக் டெசிஷன்ஸ் இன் சிச்சுவேஷன்ஸ் வேர் திங்ஸ் ஆர் நாட் பிளாக் அண்ட் ஒயிட். ரொம்ப ஷுவராக இல்லாத சமயத்தில் நம்ம முடிவுகள் எடுப்பதற்கு இந்த ஃபஸி லாஜிக் என்ற ஒரு விஷயம் உதவி செய்கிறது. தமிழில் சொல்கிறாங்கன்னா தெளிவற்ற தர்க்கம். ஃபஸி லாஜிக் மீன்ஸ் தெளிவற்ற தர்க்கம். தெளிவற்ற தர்க்கம் என்பது விஷயங்கள் முற்றிலும் தெளிவாக இல்லாத போது நமக்கு உதவக்கூடிய ஒரு சிந்தனை முறை. ஏதாவது ஒரு வகை அல்லது இன்னொரு வகைக்கு நேர்த்தியாக பொருந்துகிறதா என்று உங்களுக்கு தெரியாத போது இது நமக்கு தேவைப்படுகிறது. தெளிவற்ற தர்க்கத்தின் மூலம் ஒன்று எவ்வளவு உண்மை அல்லது ஒரு குழுவிற்கு சொந்தமானது என்பதை நாம் கூற முடியும். உதாரணமாக, வெப்பநிலை சூடாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது எவ்வளவு சூடாக இருக்கிறது என்று நாம் கூறல. இது கொஞ்சம் சூடாகவோ அல்லது மிகவும் சூடாகவோ இருக்கலாம். தெளிவற்ற தர்க்கம் கணினிகளில் அல்லது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதை கண்டுபிடிக்க முயற்சிக்கும் போது விஷயங்கள் முற்றிலும் தெளிவாக இல்லாத சூழ்நிலைகளில் முடிவுகளை எடுக்க இது உதவுகிறது. அடுத்து காமன் சென்ஸ் ரீசனிங். காமன் சென்ஸ் ரீசனிங்னா பொது அறிவு பகுத்தறிவு. அப்படி என்றால் என்ன? காமன் சென்ஸ் ரீசனிங் இஸ் when we use what most people know and believe to figure things out. It is like using our everyday knowledge and what we have learned from others to make decisions and understand the situations. For example, it is common sense to say please and thank you when talking to someone politely. So it is a good idea to use these words when you are talking to others. எல்லாரும் சொல்கிறாங்க, பாரம்பரியமாக இதை நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம். இந்த தயவு செய்தவர்கள் நம்ம அடிக்கடி நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொலைட் வேர்ட். இது பொது அறிவு பகுத்தறிவில் சேரும். ஏனென்றால் சொசைட்டல் நாமாக இது இருக்கிறது, அது சமூக விதியாக இது இருக்கிறது. அதாவது மற்றவர்களோடு உறவு தொடர்பு கொள்கின்ற பொழுது இது போன்ற வார்த்தைகளை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது சமூகத்தினுடைய ஒரு விதியாக, கட்டளையாக நமக்கு இருக்கிறது. இதைத்தான் பொது அறிவு பகுத்தறிவு என்று சொல்கிறோம். பொது அறிவு பகுத்தறிவு என்பது பெரும்பாலான மக்கள் அறிந்தவற்றையும் விஷயங்களை கண்டுபிடிக்க நம்புவதையும் நாம் இதில் பயன்படுத்துகிறோம். இது நமது அன்றாட அறிவையும் மற்றவர்களிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டதையும் முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் சூழ்நிலையை புரிந்து கொள்வதற்கும் பயன்படுத்துவதை போன்றது. இது ஒருவரிடம் பணிவாக பேசும்போது தயவு செய்து அல்லது நன்றி என்று சொல்வது பொது அறிவு. மற்றவர்களிடம் பேசும்போது இந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்த நல்லது என்று நாம் கண்டுகொள்கிறோம், அதை உணர்கிறோம்.
அடுத்த ரீசனிங் என்பது அடுத்த வகையான ரீசனிங் மாரல் ரீசனிங். மாரல் ரீசனிங் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் எத்திக்கல் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் அண்ட் டெசிஷன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் certain moral principles or values. It involves considering the rightness or wrongness of actions and their consequences. Moral reasoning is central to ethical philosophy, law, and personal decision making. தமிழில் இதை நாம் எப்படி சொல்லுவோம்? தார்மீக பகுத்தறிவு என்று சொல்லுவோம். அறநெறி சார்ந்த பகுத்தறிவு என்று இந்த மாரல் ரீசனிங்கை நாம் சொல்லலாம். உதாரணத்துக்கு நாம் ஆங்கிலத்தில் சொல்வதான ஸ்டீலிங் இஸ் மாரலி ராங். இது ஒரு மாரல் பிரின்சிபல். திருடுவது என்பது தவறானது, அறநெறி சார்ந்த தவறு. Therefore it is wrong to steal even in cases of extreme need. அதாவது மிக மிக அதிக தேவையில் இருக்கின்ற பொழுது கூட ஒருவேளை திருடுவதற்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கின்ற பொழுது அதை செய்வது தவறானது என்று நாம் நினைக்கின்ற பொழுது அது மாரல் ரீசனிங் கன்க்ளூஷனாக இருக்கிறது. அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறோம். திருடுவது தார்மீக ரீதியாக தவறு, தார்மீக கோட்பாட்டு, அறநெறி கோட்பாடு. எனவே தீவிர தேவையின் போது உண்மையிலே ஒரு பசி கொடுமை அதிகமாக இருக்கிறது, திருடி சாப்பிட வேண்டும் என்ற ஒரு உந்துதல் ஏற்படுகிறது. ஆனால் அது தவறு என்பதை உணர்ந்து அதை தவிர்க்கின்ற பொழுது இந்த மாரல் ரீசனிங் என்ற ஒரு விஷயம் வருகிறது. சில கேள்விகளை நாம் முன்னெடுத்து அது பற்றிய சில விளக்கங்களை சொல்லுவோம். வாட் இஸ் டிடக்டிவ் ரீசனிங்? இந்த ஏற்கனவே நாம் படித்தவற்றினுடைய சில கேள்விகளை நாம் இப்பொழுது அலசி ஆராய்வோம். What is deductive reasoning? Is it drawing conclusions based on specific observations, making inferences from general principles, forming hypotheses from empirical data, combining both induction and deduction? எது சரியான ஒரு பதிலாக இருக்க முடியும்? It is making inferences from general principles. இதை எப்படி விளக்குவது? Deductive reasoning involves deriving specific conclusions from general principles or premises. அதாவது deriving specific conclusion, பொதுவான விதிகளிலிருந்து நாம் தனிப்பட்ட சில முடிவுகளை செய்வதற்கு, இது அனுமானங்களை பெறுவதற்கு இது பயன்படக்கூடியது. இதுதான் டிடக்டிவ் ரீசனிங். தமிழில் சொல்கிறாருந்தா துப்பறியும் பகுத்தறிவு என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட உற்று நோக்கல்களின் அடிப்படையில் முடிவுகளை வரைவது, பொது கொள்கையிலிருந்து அனுமானங்களை உருவாக்குவது, அனுபவ தரவுகளிலிருந்து கருதுகோள்களை உருவாக்குவது, தூண்டல் அல்லது கழித்தல் இரண்டையும் இணைப்பது. இதில் எது சரியான விடை என்றால் பொது கொள்கையிலிருந்து அனுமானங்களை உருவாக்குவது. இதைத்தான் டிடக்டிவ் ரீசனிங் என்று சொல்லுகிறோம். அடுத்து, which type of reasoning relies on probability and uncertainty? Is it inductive reasoning, deductive reasoning, abductive reasoning, analogical reasoning? இது இண்டக்டிவ் ரீசனிங். அதாவது ப்ராபபிலிட்டினா முழுமையாக உண்மை என்று நாம் சொல்ல முடியாது, பெரும்பாலும் இப்படி இருக்கிறது என்று நாம் சொல்ல முடியும். ஒரு நிச்சயமற்ற ஒரு தன்மையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ரீசனிங் தான் இந்த இண்டக்டிவ் ரீசனிங். அப்படி என்றால் என்ன? Inductive reasoning involves making generalizations or predictions based on a set of specific observations, often in the presence of uncertainty. அதாவது நிச்சயம் இல்லாத நிலையிலே நாம் இந்த இண்டக்டிவ் ரீசனிங்கை நாம் செய்கின்றோம். அதாவது ஒவ்வொன்றாக நாம் ஆராய்கின்றோம். அப்படி என்றால், அப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்வதானால், ஒரு பையிலே 2 ரூபாய் நாணயங்கள் இருக்கின்றன. ஒருவர் தொடர்ந்து ஒவ்வொன்றாக எடுக்கின்றார். முதலில் எடுக்கின்றார் 2 ரூபாய் நாணயம், இரண்டாவது எடுக்கிறார் 2 ரூபாய் நாணயம், மூன்றாவது எடுக்க, இப்படி ஒரு 40 தடவை கூட எடுத்து விடுகிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். ஆகவே அந்த பையில் இருக்கின்ற அத்துணை நாணயங்களும் 2 ரூபாய் நாணயம் என்ற முடிவுக்கு வருகிறார் என்று சொன்னால் அது இண்டக்டிவ் ரீசனிங். ஆனால் அவர் நிச்சயமாக சொல்ல முடியுமா அந்த பையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாணயங்களும் 2 ரூபாய் என்று அவர் சொல்ல முடியாது. அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் an error is there. There is an opportunity for an error. ஏதோ ஒரு காயின் 5 ரூபா காயினாக இருந்துடலாம். அதைத்தான் இங்கே சொல்லுகிறோம். ஸோ inductive reasoning involves making generalizations or predictions based on a set of specific observations, often in the presence of uncertainty. அதாவது பையில் இருக்க எல்லாமே 2 ரூபாய் நாணயம் என்று நமக்கு தெரியாது, அது அன்சர்டனிட்டி. ஆனால் நாம் ஒரு 20 நாணயங்களை எடுக்கின்ற போது எல்லாம் 2 ரூபாய் நாணயங்கள் என்றால் அந்த பையில் இருக்கின்ற எல்லா நாணயங்களும் 2 ரூபாய் இருக்கக்கூடும் என்று நாம் முடிவுக்கு வருகிறோம். இதைத்தான் இண்டக்டிவ் ரீசனிங் என்று சொல்லுகிறோம்.
அடுத்து in objective reasoning what is the main goal? கடத்தல் தர்க்கத்தில் முக்கிய குறிக்கோள் என்ன? Making generalizations from specific observations, deriving specific conclusions from general principles, finding the simplest explanation for observed facts, testing hypothesis through experimentation. எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? In objective reasoning what is the main goal? கடத்தல் தர்க்கத்தில் முக்கிய குறிக்கோள் என்ன? Finding the simplest explanations for observed facts. நாம் உன்னிப்பாக கவனித்த அந்த உண்மைகளுக்கான மிக மிக எளிதான ஒரு விளக்கத்தை தருவது தான் இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங்கினுடைய ஒரு முக்கியம். அதாவது துல்லியமான சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் என்பது மிக சரியான அல்லது துல்லியமான அந்த ஒரு விளக்கத்தை தருவது. நான் ஏற்கனவே சொன்னதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஒரு நோயாளி டாக்டரிடம் செல்லுகிறார். அவர் சில சிம்டத்தை சொல்கிறார். எனக்கு இந்த இடத்துல வலி இருக்குது, இங்கே இருக்குது, கையில் இருக்கிற வலி காலில் இருக்குது என்றெல்லாம் சில சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால், அந்த விவரங்களை வைத்துக்கொண்டு அந்த டாக்டர் சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கூட இப்படி இருக்க சிலவற்றை அவரே சில டெஸ்ட் செய்து பார்க்கின்றார். முடிவில் இதாக இருக்கக்கூடும் என்று அதற்கான சோதனைகளை மேற்கொண்டு கண்டுபிடிக்கின்றார். இதைத்தான் ஃபைண்டிங் த சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் ஃபார் அப்சர்வ்டு ஃபேக்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங் எய்ம்ஸ் டு ஃபைண்ட் த மோஸ்ட் plausible, relevant or simplest explanation for a set of observed facts. அடுத்து analogical reasoning is based on what? நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒப்புமை ரீசனிங். Analogical reasoning, drawing conclusions from established premises, making generalizations from specific observations, identifying similarities between two different situations, applying mathematical formulas and equations. So எது சரியானது? Analogical reasoning is based on identifying similarities between two different situations. அதாவது இரண்டு சூழல் இருக்கின்றன. அந்த சூழலுக்கு இருக்கக்கூடிய பொதுமை பண்புகளை, சிமிலாரிட்டிஸ், ஒற்றுமைகளை அவர் கண்டறிகின்ற பொழுது அதைத்தான் அனலாஜிக்கல் ரீசனிங் என்று சொல்கிறார். இந்த ஒப்புமை பகுத்தறிவு எதை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது? குறிப்பிட்ட அவதானிப்புகளிலிருந்து பொதுமைப்படுத்துவதா இல்லை, இரண்டு வெவ்வேறு சூழ்நிலைக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமைகளை கண்டறிவது தான் சரியான பதில். ஒப்புமை பகுத்தறிவினுடைய அடிப்படை இதுதான். இரண்டு வெவ்வேறு சூழ்நிலைக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமைகளை கண்டறிதல். நீங்கள் பின்னால் இந்த கேள்வி அடிக்கடி வருகிறது நெட் செட் தேர்வுகளிலெல்லாம். நீங்கள் அந்த ரெண்டு வார்த்தைகள் இருந்தால் நிச்சயமாக இந்த அனலாஜிக்கல் ரீசனிங் என்று அதை கேட்பாங்க. பல ரீசனிங் அனலாஜிக்கல் ரீசனிங் என்ற முடிவுக்கு வரலாம். எப்பொழுது என்றால் அஸ் என்ற வார்த்தை, அதாவது இதை போன்று அந்த அல்லது லைக், இதை போன்று அந்த லைக் அஸ் என்ற இந்த வார்த்தைகள் இருந்தால் நிச்சயமாக அது அனலாஜிக்கல் ரீசனிங் என்று நாம் சொல்ல முடியும். அது இது அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய இந்த கேள்விகள் நெட்டில். அடுத்து which type of reasoning is primarily used in mathematics and formal logic? ரொம்ப ஃபார்மல் லாஜிக், ஆனால் சரியான விதிகளுக்கு உட்பட்ட ஒரு தர்க்கம் அப்படின்னாலே அது நிச்சயமாக நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் டிடக்டிவ் ரீசனிங். ஏன்னா டிடக்டிவ் ரீசனுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும்னா, ஏற்கனவே சொன்ன அந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரெமிசஸ் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் தான் அந்த கன்க்ளூஷன் உண்மையானதாக இருக்கும். அதனால் இந்த ஃபார்மல் லாஜிக்னு சொல்கிறோம். மேத்தமெட்டிக்ஸும் ஃபார்மல் லாஜிக் தான். அதனால் இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஃபார்மல் லாஜிக், விதிகளுக்கு உட்பட்ட அந்த தர்க்க சாஸ்திரம், தர்க்க பாடத்தில் எது முக்கியமான ரீசனிங்னா அது டிடக்டிவ் ரீசனிங். Deductive reasoning is commonly used in mathematics and formal logic to derive specific conclusions from established premises. அதைத்தான் பார்க்கணும். Established premises என்ன? All human beings are mortal, Socrates is mortal. Established. Socrates நிச்சயமாக மனிதர், எல்லா மனிதர்களும் இறப்பார்கள். அதை தான் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ப்ரெமிசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதாவது ஏற்கனவே தீர்மானிக்கப்பட்ட, முடிவு செய்யப்பட்ட முடிவுகள், வாக்கியங்கள், அர்த்தமுள்ள வாக்கியங்கள். அதிலிருந்து நம்ம மூன்றாவது ஒரு வாக்கியத்தை நம்ம ஏற்படுத்த முடியும். அதாவது ஒரு உண்மையை நம்ம சொல்ல முடியும். ஸோ சாக்ரட்டிஸ் இஸ் மார்டல், ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் மார்டல், சாக்ரட்டிஸ் இஸ் அ மேன், ஹியூமன். ஸோ சாக்ரட்டிஸ் இஸ் மார்டல். மார்டல்னா அழியக்கூடியவன், மரணம் அடையக்கூடியவன். ஸோ இதைத்தான் டிடக்டிவ் ரீசனிங் அப்படின்ட்டு சொல்கிறோம்.
எந்த வகையான பகுத்தறிவு முதன்மையாக கணிதம் மற்றும் முறையான தர்க்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது? அதை துப்பறியும் பகுத்தறிவு. சரியான வார்த்தை இல்லை என்று சொன்னாலும் புரிந்து கொள்வதற்கு நாம் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். இது டிடக்டிவ் ரீசனிங் என்று நாம் சொல்ல முடியும். அடுத்து, which reasoning type involves testing a hypothesis through experimentation and observation? நன்றாக பார்க்க வேண்டும். Which reasoning type involves testing a hypothesis through experimentation and observation? Is it deductive reasoning, inductive reasoning, abductive reasoning? இந்த மூணுமே தியரிட்டிக்கலாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஆனால் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன், ஆப்சர்வேஷன் என்பதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக ஏதோ செய்ய வேண்டியது இருக்குது. அது என்னவாக இருக்க முடியும் நம்ம பார்த்தோம்னா, ஹைபாத்திசிஸ் என்ற வார்த்தை வேறு வருகிறது. நிச்சயமாக இது சயின்டிஃபிக் ரீசனிங். The scientific reasoning involves testing hypotheses through experimentation and observation to draw conclusions about the natural world. எந்த பகுத்தறிவு வகை என்பது சோதனை மற்றும் உற்று நோக்கல் மூலம் ஒரு கருதுகோளை சோதிப்பதை உள்ளடக்கியது. அது அறிவியல் பகுத்தறிவு. இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன், ஹைபாத்திசிஸ் என்றெல்லாம் வருகின்ற பொழுது அது அறிவியலை சார்ந்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும். அறிவியல் பகுத்தறிவு இயற்கை உலகத்தை பற்றிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு பரிசோதனை மற்றும் உற்று நோக்கல் மூலம் கருதுகோள்களை, ஹைபாத்திசிஸை சோதிப்பதாகும். வாட் இஸ் த பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் காசல் ரீசனிங்? காசல் ரீசனிங் என்று சொல்கின்ற பொழுது அதாவது காரண காரியங்கள் வழியாக நாம் செய்யக்கூடிய அந்த ரீசனிங். வாட் இஸ் த பிரைமரி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் காசல் ரீசனிங்? இரண்டு விஷயங்களுக்கு இடையேயான காரணங்களை கண்டறிதல். Identifying patterns, making predictions, recognizing similarities between two situations, establishing cause and effect relationships, deriving specific conclusions from general principles. இதில் எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? அப்போ ஏற்கனவே நான் சொல்லிவிட்டேன், காசல், எஸ்டாப்ளிஷிங் காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப். Causal relationships is used to determine the cause and effect relationships between variables or events. இரண்டு நிகழ்வுகளுக்கு இடையேயான உறவுகள், காரண காரியங்களை பற்றி தீர்மானிப்பது அந்த காசல் ரீசனிங்கினுடைய நோக்கம். What distinguishes critical reasoning from other forms of reasoning? விமர்சன பகுத்தறிவை மற்ற வகை பகுத்தறிவிலிருந்து எது வேறுபடுத்துகிறது என்று கேள்வி. What distinguishes critical reasoning from other forms of reasoning? It is purely based on intuition and instincts. It involves evaluating and analyzing arguments and evidence. It relies on finding the simplest explanation for observed facts. It is used primarily in creative thinking. எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? What distinguishes critical reasoning from other forms of reasoning? It involves evaluating and analyzing arguments and evidence. Evaluating and analyzing arguments and evidence. அதுதான் அந்த விமர்சன அறிவுடைய முக்கியமான விஷயம். காரண காரியங்களை ஆராய்தல், இருக்கக்கூடிய அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாம் இது சரியானதானா என்பதை ஆராய்தல், மதிப்பீடு செய்தல். ஸோ கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் ஆர் கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் என்பது மதிப்பீடு செய்வது, அனலைசிங், அதாவது விவாதங்களை அல்லது நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த எவிடன்ஸ், அந்த சான்றுகளை நாம் சரியாக பார்த்து மதிப்பீடு செய்து அதை பகுப்பாய்வு செய்து ஒரு முடிவுக்கு வருவது. அதைத்தான் கிரியேட்டிவ் திங்கிங் அல்லது கிரியேட்டிவ் ரீசனிங் என்று சொல்கிறோம். ஸோ கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங் இன்வால்வ்ஸ் Critical reasoning involves assessing and analyzing arguments and evidence to make informed judgments. வாதங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களை மதிப்பீடு செய்து பகுப்பாய்வு செய்வதை உள்ளடக்குவதுதான் விமர்சன கண்ணோட்டம் அல்லது விமர்சன பகுத்தறிவு, அதாவது கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங். நன்றாக புரிந்து கொள்வோம். மதிப்பீடு என்ற ஒரு விஷயம் இதில் வருகிறது. What is the primary objective of moral reasoning? Identifying patterns in human behavior, making predictions about future ethical dilemmas, determining what is right or wrong based on ethical principles, analyzing similarities between different cultures. எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? Determining what is right or wrong based on ethical principles. Moral reasoning is the process of evaluating and deciding what is right or wrong based on ethical principles.
ஸோ அறநெறி பகுத்தறிவினுடைய முதன்மை நோக்கம் என்ன என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது, நெறிமுறை கொள்கைகளின் அடிப்படையில் எது சரி அல்லது தவறு என்பதை தீர்மானிப்பது. தார்மீக பகுத்தறிவு என்பது நெறிமுறை கொள்கைகளின் அடிப்படையில் எது சரி அல்லது தவறு என்பதை மதிப்பீடு செய்து தீர்மானிக்கும் செயல்முறை தான். அதைத்தான் மாரல் ரீசனிங் என்று சொல்கிறோம். Very sorry. Which type of reasoning often involves trial and error problem solving? Which type of reasoning often involves trial and error problem solving? தமிழில் சொல்வதானால் சோதனை மற்றும் பிழை சிக்கலை தீர்ப்பதை உள்ளடக்கிய பகுத்தறிவு வகை எது? இஸ் இட் டிடக்டிவ் ரீசனிங், இன்டக்டிவ் ரீசனிங், அப்டக்டிவ் ரீசனிங், ஹியூரிஸ்டிக் ரீசனிங்? ஹியூரிஸ்டிக் ரீசனிங் என்று சொல்வது ஒரு ஆவலோடு பலவற்றை ஆராய்ந்து பார்த்து கடைசியில் ஒரு முடிவுக்கு வருவது, அது திடீரென்று ஒளி ஏற்படுவது. ஹியூரிஸ்டிக் ரீசனிங் இன்வால்வ்ஸ் யூசிங் ரூல்ஸ் ஆஃப் தம் or trial and error methods to solve problems, especially when there is no known algorithmic solution. அதாவது சரியான ஒரு தீர்வுக்கான வழி இல்லாத சமயத்தில் இந்த ஹியூரிஸ்டிக் ரீசனிங் பயன்படுகிறது. அந்த ஆர்கிமிடிஸ் என்பவர் கொண்டிருந்த அந்த ரீசனிங் பேர் ஹியூரிஸ்டிக் ரீசனிங். ஹியூரிஸ்டிக் ரீசனிங் என்பது ஆர்கிமிடிஸ் அந்த ஒரு தொட்டியிலே, நீர் நிரம்பிய அந்த தொட்டியிலே அவர் உள்ளே அவர் சென்ற சமயத்தில் அவருக்கு அந்த வால்யூமுக்கு சமமான அந்த நீர் வெளியேறுவதை கண்டறிந்து உடனே அவர் யுரேக்கா யுரேக்கா என்று அவர் கத்துகிறார். அந்த யுரேக்கா என்ற வார்த்தையிலிருந்து தான் இந்த ஹியூரிஸ்டிக் ரீசனிங், திடீரென்று ஒளி தோன்றுதல். அதாவது ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தட் வழியாக கூட அது இருக்கலாம், ஆனால் அது ஹியூரிஸ்டிக் ரீசனிங். அவ்வாறு அந்த ஒளி தோன்றக்கூடிய அந்த ஒரு ரீசனிங் ஹியூரிஸ்டிக் ரீசனிங். when there is no algorithmic solution, சரியான ஒரு தீர்வு இல்லாத சமயத்தில் இது பயன்படுகிறது. எந்த வகையான பகுத்தறிவு பெரும்பாலும் சோதனை மற்றும் பிழை சிக்கலை தீர்ப்பதை உள்ளடக்கியது? ஹியூரிஸ்டிக் தர்க்கம். ஹியூரிஸ்டிக் தர்க்கம் என்பது பிரச்சனையை தீர்க்க விதிகள் அல்லது சோதனை மற்றும் பிழை முறைகளை பயன்படுத்துவதை உள்ளடக்கிறது, குறிப்பாக அறியப்பட்ட வழிமுறை தீர்வு இல்லாத போது. What type of reasoning involves drawing conclusions from specific observations or evidence? Is it deductive reasoning, inductive reasoning, abductive reasoning, analytical reasoning? It is inductive reasoning. What type of reasoning involves drawing conclusion from specific observations or evidence? It is inductive reasoning. Inductive reasoning is the process of making generalizations based on specific observations or evidence. It moves from specific instances to broader conclusions. நீங்கள் அந்த ஸ்வான் அந்த வாத்தினுடைய உதாரணத்தை நீங்கள் இங்கே நினச்சி பார்த்தா இந்த இது புரியும் என்று நினைக்கிறேன். அதாவது someone sees each swan as white. He has seen many swans. So he concludes that most of the swans are white. At least all the swans are almost white. அதாவது பெரும்பாலும் ஒயிட்டாக இருக்குது. அந்த உதாரணத்தை நீங்கள் இங்கே கொண்டு வரலாம். Inductive reasoning is the process of making generalization based on specific observation. அதாவது தூண்டல் பகுத்தறிவு என்பது குறிப்பிட்ட உற்று நோக்கல்கள் அல்லது சாட்டுகளின் அடிப்படையில் பொதுமைப்படுத்தல்களை உருவாக்கும் செயல்முறை. இது குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளிலிருந்து பரந்த முடிவுகளுக்கு நகர்கிறது. In deductive reasoning, if the premises are true, the conclusion is definitely true, probably true, possibly true, uncertain. நிச்சயமாக நீங்கள் கண்டுபிடித்திருப்பீர்கள். டிடக்டிவ் ரீசனிங்னால ப்ரமிஸ் நிச்சயமாக உண்மையாக இருக்கணும். உண்மையாக இருந்தால் தான் அந்த டிடக்டிவ் ரீசனிங்காக இருக்கும், கன்க்ளூஷன் உண்மையாக இருக்கும். டிடக்டிவ் ரீசனிங்கில் நம்ம எந்த விதமான வேறுபாடு, எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாமல் சொல்லலாம், ப்ரமிசஸ் ரெண்டு ப்ரமிஸுமே உண்மையாக இருக்குது அப்படின்னு. ட்ரூ, டெஃபினெட்லி ட்ரூ. இன் டிடக்டிவ் ரீசனிங், இஃப் த ப்ரமிசஸ் ஆர் ட்ரூ, the conclusion is guaranteed to be true. Automatically, the third statement, namely the conclusion, will be true. It is a form of reasoning that is based on a logical connection between the premises and the conclusion. துப்பறியும் பகுத்தறிவில் வளாகம் என்பதல்ல, வாக்கியங்கள் உண்மையாக இருந்தால் முடிவு கண்டிப்பாக உண்மையாக இருக்கும். துப்பறியும் பகுத்தறிவில் வாக்கியம் உண்மையாக இருந்தால் முடிவு உண்மையாக இருக்கும் என்பது உறுதி, நிச்சயமாக உறுதி, எந்த விதமான சந்தேகம் தேவையில்லை. இது வாக்கியத்திற்கு முடிவிற்கு இடையிலான தர்க்க ரீதியான தொடர்பை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு வகையான பகுத்தறிவு. நான் ஏற்கனவே சொன்ன உதாரணத்தை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள். ஆல் மென் ஆர் மார்டல், அது ஒரு ப்ரமிஸ். சாக்ரட்டிஸ் இஸ் அ மேன், அது ஒரு ப்ரமிஸ். ரெண்டுமே உண்மை. இந்த ரெண்டு உண்மையாக இருந்தால் நீ என்ன சொல்லலாம்? சாக்ரட்டிஸ் இஸ் மார்டல்
அதைத்தான் இந்த இதில் சொல்லணும். வாக்கியத்துக்கு முடிவுக்கும் இடையிலான தர்க்க ரீதியான தொடர்பை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு வகையான பகுத்தறிவு தான் இந்த எதை சொல்கிறோம், டிடக்டிவ் ரீசனிங் என்று நாம் சொல்லுகிறோம், துப்பறியும் பகுத்தறிவு. அடுத்து, which type of reasoning is often used in scientific research to formulate hypothesis? சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சில் அந்த கருதுகோள்களை பயன்படுத்துவதற்கு எந்த வகையான ரீசனிங், அதாவது பல பல உண்மைகளை ஆராய்ந்து அது ஒருத்தர் சொல்லக்கூடிய கூற்று உண்மையானதா என்று ஒவ்வொன்றாக கண்டு எல்லாவற்றையும் இணைத்து ஒரு முடிவுக்கு வருது. நாம் ஏற்கனவே சொன்னது போல் அது எதுவாக இருக்கும், அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங். அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங் என்ன செய்யுது என்று சொன்னால், it is commonly used in scientific research to generate hypotheses based on existing evidence or observations. It is a process of inference that offers the best explanation for the observed data. கருதுகோள்களை உருவாக்க அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் எந்த வகையான பகுத்தறிவு பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால், இந்த கடத்தல் பகுத்தறிவு அல்லது அதை ஆங்கிலத்தில் நாம் என்ன சொல்லுகிறோம், அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங் என்று சொல்லுகிறோம். அதனுடைய அர்த்தம் என்ன, இந்த கடத்தல் பகுத்தறிவு என்பது தற்போதுள்ள சான்றுகள் அல்லது உற்று நோக்கல்களின் அடிப்படையில் கருதுகோள்களை உருவாக்க அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது அனுமானத்தினுடைய ஒரு செயல்முறை, கெஸ் ஒர்க், அனுமானத்தினுடைய ஒரு செயல்முறை. இது கவனிக்கப்பட்ட தரவுகளுக்கு சிறந்த விளக்கத்தை வழங்குது. ஏற்கனவே அப்சர்வ்டு ஃபேக்ட்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு ஒரு சிறந்த விளக்கத்தை இந்த அப்ஜெக்டிவ் ரீசனிங் தருகிறது. இப்போ நான் சொன்ன அந்த உதாரணத்தை இங்கே ஞாபகத்தில் கொண்டால் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம். ஒரு நோயாளியினுடைய தரவுகள் இருக்கிறது, எனக்கு இங்கே வலிக்கிறது, மண்டையிலிருந்து இந்த தோள்பட்டையிலிருந்து இந்த இடது கை முழுக்க எனக்கு அந்த நரம்புகளிலே வலி இருக்கிறது, ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த பாயிண்ட்ஸ்களில் வலி ரொம்ப இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுதான் இந்த கவனிக்கப்பட்ட தரவுகள். இதை கொண்டு ஒரு சிறந்த விளக்கத்தை டாக்டர் சொல்கிறார். ஓ, இப்படி இருந்தால் இங்கே எங்கே கனெக்ஷன் இருக்கும், இது இதயத்தோட தொடர்புடையதா, அல்லது ஏதாவது உள்ள எலும்பு அடிபட்டிருக்கா, ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு முக்கியமான எலும்பு அடிபட்டதுனால இவ்வளவு வலி இந்த சைடு முழுக்க வலிக்குதா என்பதை அனுமானத்தின் ஒரு செயல்முறையாக ஒரு சிறந்த விளக்கத்தை இது வழங்குகிறது. வாட் இஸ் த மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அனலாஜிக்கல் ரீசனிங்? இட் ரிலைஸ் ஆன் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலா. It uses similarity between situations to draw conclusions. அனலாஜிக்கல் என்று சொன்னாலே ஒப்புமை செய்கிறோம், இரண்டு விஷயங்களுக்கான ஒப்புமை இரண்டு சூழல்களுக்கு இடையேயான ஒப்புமை செய்கிறோம். அப்போ அது சரியான பதில் ஏற்கனவே நான் பார்த்து விட்டேன். இட் யூசஸ் சிமிலாரிட்டி பிட்வீன் சிச்சுவேஷன்ஸ் டு ட்ரா கன்க்ளூஷன்ஸ். Analogical reasoning involves drawing conclusions based on the similarities between two or more situations or cases. It does not always guarantee a correct answer. அதாவது முடிவுகளை எடுக்க சூழ்நிலைக்கிடையே உள்ள ஒற்றுமையை பயன்படுத்துகிறது. இந்த ஒப்புமை பகுத்தறிவு என்பது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சூழ்நிலைகள் அல்லது வழக்குகளுக்கு இடையே உள்ள ஒற்றுமையின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுப்பதை உள்ளடக்கிறது. இது எப்போதும் சரியான பதிலுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காது. சரியான பதிலுக்கு உத்தரவாதம், இட் டசன்ட் கேரண்டி த கரெக்ட் ஆன்சர். நாம் இதை எப்படி புரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொன்னால், இந்த லைக் என்ற வார்த்தையோ ஆஸ் என்ற வார்த்தையோ இரண்டு சென்டென்ஸ்களுக்கு மத்தியில் இருந்தது என்று சொன்னால் அது நிச்சயமாக இந்த அனலாஜிக்கல் ரீசனிங்கோடு சேர்ந்தது என்பதை நமது தேர்வுகளிலே நாம் கண்டுகொள்ள முடியும். சிலஜிசம்ஸ் ஆர் ஆஃபன் அசோசியேட்டட் வித் விச் டைப் ஆஃப் ரீசனிங்? சிலஜிசம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை டிடக்டிவ் ரீசனிங்கோடு சேர்ந்தது. சிலஜிசம்னால ஒரு நன்கு வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தர்க்க அமைப்பு. நான் ஏற்கனவே ஒன்ஸ் அகேன் த சேம் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் யூ. ஆல் மென் ஆர் மார்டல், சாக்ரட்டிஸ் இஸ் அ மேன், சாக்ரட்டிஸ் இஸ் மார்டல். இதுதான் சிலஜிசம் சொல்கிறது. சிலஜிசம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு உண்மைகள், அதன் அடிப்படையில் மூன்றாவது உண்மை, அதுதான் கன்க்ளூஷன். இந்த மாதிரி இந்த அமைப்புக்கு பேர் தான் சிலஜிசம் என்று லாஜிக்கில் நம்ம சொல்கிறோம். இந்த வார்த்தையை நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சிலஜிசம்ஸ் ஆர் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் டிடக்டிவ் ரீசனிங் வேர் conclusions are drawn from two given statements that are related to a common conclusion. என்ன சொல்கிறோம், பகுத்தறிவுக்கு இந்த சொற்பொழிவுகள், இந்த சிலஜிசம் என்பது துப்பறியும் பகுத்தறிவுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம். பொதுவான முடிவுடன் தொடர்புடைய இரண்டு கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையிலிருந்து முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன. பொதுவான முடிவுடன்
தொடர்புடைய பொதுவான முடிவுனா என்னது? ஆல் மென் ஆர் மார்டல், சாக்ரட்டிஸ் மேன். சாக்ரட்டிஸ் மார்டல் தான் அந்த முடிவு. ஆனால் அதற்கு முன்னால் 2 கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கைகள் என்னது? அறிக்கை என்பது இங்கே உண்மையான அறிக்கை, உண்மையான வாக்கியங்கள். ஆல் மென் ஆர் மார்டல், சாக்ரட்டிஸ் இஸ் அ மேன், ரெண்டுமே உண்மையானது. அதிலிருந்து 3வது சாக்ரட்டிஸ் இஸ் மார்டல், சாக்ரட்டிஸும் இறப்பார். அதான் இந்த பொதுவான முடிவுகள் தொடர்புடைய 2 கொடுக்கப்பட்ட அறிக்கையிலிருந்து முடிவுகள் எடுக்கப்படுகின்றன என்று சொல்கிறாங்க. இங்கிலீஷில் என்ன சொல்கிறோம்? Syllogisms are a classical example of deductive reasoning where conclusions are drawn from 2 given statements. They are called premises also, that are related to a common conclusion. அடுத்து, which type of reasoning is used to solve problems by breaking them down into smaller, more manageable parts? Deductive reasoning, inductive reasoning, analytical reasoning, creative reasoning. அதாவது பகுப்பாய்வு செய்வது, மிகச்சிறிய பகுதிகளாக ஒன்றை பிரித்து அதை எல்லாவற்றையும் அலசி ஆராய்ந்து ஒரு முடிவுக்கு வருகின்ற அந்த பகுதிக்கு பெயர் அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங், பகுப்பாய்வு முறை. அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங் இன்வால்வ்ஸ் பிரேக்கிங் டவுன் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இன்டு ஸ்மாலர் பார்ட்ஸ். அதாவது ஒரு பெரிய விஷயத்தை சின்ன சின்னதாக உடைத்து ஒவ்வொன்றையும் ஆராய்ந்து அதை நன்றாக புரிந்து கொண்டு தீர்வுக்கு செல்லுதல் அனலிட்டிக்கல் ரீசனிங். பகுப்பாய்வு பகுத்தறிதல் என்று தமிழில் சொல்கிறோம். சிக்கலான பிரச்சனைகளை சிறிய பகுதிகளாக உடைத்து அவற்றை நன்கு ஆராய்ந்து புரிந்து கொள்வதை இது உள்ளடக்கிறது. இது பெரும்பாலும் தீர்வுகளுக்கு வழிவகுக்கும். What is the primary goal of critical reasoning? To make decisions quickly, to find a single correct answer, to evaluate and analyze arguments and evidence, to rely on intuition and gut feelings. What is the primary goal of critical reasoning? விமர்சன பகுத்தறிவினுடைய மிக முக்கிய நோக்கம் என்ன? To evaluate and analyze arguments and evidence. ஏற்கனவே பார்த்து விட்டோம், இந்த கேள்வியிலே நாம் இதை சொல்லுகிறோம். To evaluate and analyze arguments and evidence. Critical reasoning involves the evaluation and analysis of arguments and evidence to make informed and well-reasoned decisions. தமிழில் இதை எப்படி சொல்வோம்? விமர்சன பகுத்தறிவு என்பது தகவல் மற்றும் நன்கு நியாயமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கான வாதங்கள் மற்றும் ஆதாரங்களுடைய மதிப்பீடு மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது தான் இந்த விமர்சன பகுத்தறிவு, கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங். வாட் இஸ் டிடக்டிவ் ரீசனிங்? ஏற்கனவே நான் பார்த்து விட்டோம். நீங்களே இதை நீங்கள் பார்த்து பதில் தெரிந்து கொள்ளலாம். இஸ் இட் drawing conclusion from specific observations or inferring general principles from specific cases, making decisions based on intuition, applying statistical analysis to data? எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? ஆன்சர் பி, inferring general principles from specific cases. தமிழில் அது என்ன சொல்கிறோம்? குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளிலிருந்து பொதுவான கொள்கைகளை யூகித்தல் என்பது தான் டிடக்டிவ் ரீசனிங்குடைய பொருள். அதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். ஆகவே துப்பறியும் பகுத்தறிவு என்பது பொதுவான கொள்கைகள் மற்றும் வாக்கியங்களிலிருந்து குறிப்பிட்ட முடிவுகள் எடுப்பதை உள்ளடக்கியது. அடுத்து, இண்டக்டிவ் ரீசனிங் இஸ் பெஸ்ட் டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் வாட்? எவ்வாறு இது விவரிக்கப்படுகிறது? இஸ் இட் drawing conclusions from general principles, inferring general principles from specific cases, making decisions based on intuition, applying mathematical equations to solve problems? இண்டக்டிவ் ரீசனிங் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம். ஜென்ரல் பிரின்சிபிள்ஸ், இன்ஃபரிங் ஜென்ரல் பிரின்சிபிள், அதாவது ஜென்ரல் பிரின்சிபிள் போகும், ஆனால் தனிப்பட்ட அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்சர்வேஷன், தனிப்பட்ட அந்த உற்று நோக்கல் அல்லது உதாரணங்கள் வழியாக ஒரு உண்மையை நாம் சொல்லுதல். அந்த ஸ்வான் எக்ஸாம்பிளை எடுத்துக்கிடுங்க. ஈச் ஸ்வான் இஸ் ஒயிட். ஏன்னா ஒரு ஸ்வான் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய வாட் யூ see as a swan is having the white color. All the swans whichever I have seen white. So you come to a conclusion that all the swans are most probably white. ஒருவேளை எல்லா ஸ்வானும் ஒயிட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம்ல, அதுதான் the inductive reason. Inferring general principles or conclusions from specific observations or cases. தமிழில் சொல்கிறாருன்னா, தூண்டல் பகுத்தறிவு என்பது குறிப்பிட்ட உற்று நோக்கல்கள் அல்லது நிகழ்வுகளிலிருந்து பொதுவான கொள்கைகள் அல்லது முடிவுகளை ஊகிப்பதை உள்ளடக்கிறது. வாட் இஸ் த பிரைமரி கோல் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் ரீசனிங்? பிரைமரி கோல் என்னவாக இருக்கும்? தட் இஸ் ஐடென்டிஃபைங் லாஜிக்கல் ஃபேலசிஸ் இன் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ்.
The primary goal of critical reasoning is to identify and evaluate logical fallacies and weaknesses in arguments. விமர்சன பகுத்தறிவுடைய முதன்மை இலக்கு எது என்று நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அது எதை சொல்லுகிறோம்? வாதங்களில் தர்க்க ரீதியான தவறுகளை கண்டறிதல். தர்க்க ரீதியான தவறுகள் மற்றும் வாதங்களில் உள்ள பலவீனங்களை கண்டறிந்து மதிப்பீடு செய்வதே விமர்சன பகுத்தறிவினுடைய முதன்மையான குறிக்கோளாகும். இங்கிலீஷில் சொல்லும் பொழுது the primary goal of critical reasoning is to identify and evaluate the logical fallacies and weaknesses in arguments, விவாதங்கள். அடுத்து, which type of reasoning is primarily based on empirical evidence and observation. எம்பிரிக்கல் என்று சொல்வது அனுபவ சான்றுகள். எம்பிரிக்கல் எவிடன்ஸ், அனுபவ சான்று, நாம் நேராக பார்த்து ஒன்றை புரிந்து கொள்வது எம்பிரிக்கல் எவிடன்ஸ். Which type of reasoning is primarily based on empirical evidence and observation? Is it inductive reasoning? Is it deductive reasoning? Is it objective reasoning or analogical reasoning? Analogical. See, inductive reasoning. இதில் என்ன சொல்கிறோம்? Which type of reasoning is primarily based on empirical evidence and observation? சான்றுகளின் அடிப்படையில் எது நடக்குது அப்படின்னா இண்டக்டிவ் ரீசன். நான் சொல்கிறோம்னா, நான் பார்த்த வாத்து ஒயிட்டாக இருந்துச்சு, நான் பார்த்த எல்லா வாத்தும் ஒயிட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்க எல்லா வாத்துமே ஒயிட்டு தான் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி இதான் இண்டக்டிவ் ரீசனிங். ஸோ இண்டக்டிவ் ரீசனிங் இன்வால்வ்ஸ் ஜெனரலைசிங் கன்க்ளூஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் ஆப்சர்வேஷன் அண்ட் எம்பிரிக்கல் எவிடன்ஸ். அல்லது நாணய உதாரணத்தையும் நீங்கள் சொல்லலாம். நான் முதல் நாணயத்தை எடுத்தால் 2 ரூபா, அது மாதிரி 30 நாணயத்தை, அந்த பேக் ஃபுல்லாக இருந்த நாணயங்களில் 30 நாணயத்தை எடுத்தால் 2 ரூபா. அப்போனா அந்த பேக் முழுக்க 2 ரூபா நாணயங்கள் இருக்கக்கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா? அதுதான் இண்டக்டிவ் ரீசன். எந்த வகையான பகுத்தறிவு முதன்மையாக அனுபவ சான்றுகள் அல்லது உற்று நோக்கல்களை அடிப்படையாக கொண்டது? அது தூண்டல் பகுத்தறிவு. அதாவது குறிப்பிட்ட உற்று நோக்கல்கள் அனுபவ ஆதாரங்கள் அடிப்படையில் முடிவுகளை பொதுமைப்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது. In what type of reasoning are conclusions drawn based on the best available explanation even if it is not certain? Is it deductive reasoning, inductive reasoning, objective reasoning, analogical reasoning? Which type of reasoning are conclusions drawn based on the best available explanation even if it is not certain? That is objective reasoning. அதாவது ஒரு நோயாளி சொல்லக்கூடிய அந்த சிம்டத்தை கொண்டு ஒரு டாக்டர் கணிக்கின்றார். ஆனால் அந்த கணித்தல் மிக மிக சரியானதாக இருக்குமா என்று சொல்ல முடியாது. அதனால தான் டாக்டர்கள் என்ன சொல்வார்கள், நீங்கள் சொல்வதை வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது இசிஜி டெஸ்ட் எடுக்கும்போது இந்த ஹார்ட் ட்ரபிள் இல்லை, ஆனால் வேறு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரியாக நம்ம பார்க்க முடியலை. ஒருவேளை அது உள்ளே ஃப்ளஷ் டேர் ஆகிடும், லேசாக சிறஞ்சிருக்கலாம் அல்லது வீக்காக இருக்கலாம். அது கொஞ்சம் 10 நாள் நீங்கள் அமைதியாக பெயின் கில்லர் மட்டும் போட்டு அது தொடர்ந்து அந்த வலி இருந்தால் மீண்டும் வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் அப்ஜெக்டிவ் ரீசன். Objective reasoning is used to find the best explanation for a set of observations even if the conclusion is not certain. இதுதான் பெஸ்ட் பாசிபிள். ஒரு டாக்டர் சொல்கிறத நம்ம நம்புகிறோம், ஏன்னா அவர் அந்த 10 நாளைக்குள்ளே இந்த வலி தொடர்ந்துருச்சா அவர் வேறு ஏதாவது கண்டுபிடிப்பார். ஒருவேளை அவர் சரியாக கூட அதை கணிக்க முடியும். அதைத்தான் சொல்லுவோம். இதை தமிழில் சொல்வதானால் தூண்டல் பகுத்தறிவு என்பது குறிப்பிட்ட உற்று நோக்கங்கள் மற்றும் அனுபவ ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் முடிவுகளை பொதுமைப்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது. Which type of reasoning typically involves creating syllogisms and applying established rules of logic? நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன எஸ்டாப்ளிஷ்டு ரூல்ஸ் 2 ப்ரெமிஸ் இருக்குது. சிலஜிஸுங்கிற வார்த்தையெல்லாம் வருது அப்படின்னாலே அது டிடக்டிவ் ரீசனிங் தான். Deductive reasoning relies on established rules of logic and syllogisms to reach conclusion. The deductive reasoning comes at a formal logic. விதிகளுக்கு உட்பட்ட அந்த தர்க்க சாஸ்திரம் அல்லது தர்க்க பாடத்தில் தான் இந்த டிடக்டிவ் ரீசனிங், சிலஜிசம் என்ற வார்த்தையெல்லாம் அதில் தான் வருகிறது. அதை நன்றாக நாம் புரிந்து கொள்வோம். தூண்டல் பகுத்தறிவு என்பது குறிப்பிட்ட உற்று நோக்கங்கள் மற்றும் அனுபவ ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் முடிவுகளை பொதுமைப்படுத்துவதை உள்ளடக்கியது. மீண்டும் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டுமானால் அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுப்பாங்க. ஆல் மென் ஆர் மார்டல், சாக்ரட்டிஸ் இஸ் அ மேன், சாக்ரட்டிஸ் இஸ் மார்டல். அனுபவ ஆதாரங்கள் ஆல் மென் ஆர் மார்டல், எல்லாருமே சாகிறது பார்க்குறோம். சாக்ரட்டிஸ் மனுஷங்கிறது நமக்கு தெரியுது, ஆனால் சாக்ரட்டிஸ் நிச்சயமாக இறப்பார் அப்படின்ற முடிவுகளை பொதுமைப்படுத்துகிறோம். அதைத்தான் தூண்டல் பகுத்தறிவு அல்லது டிடக்டிவ் ரீசனிங் என்று சொல்கிறோம். வாட் இஸ் த கீ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் இண்டக்டிவ் ரீசனிங்? Certainty in conclusions.
moving from general principle to specific instances, drawing conclusions based on probability, utilizing established rules of logic. நீங்கள் அந்த நாணய உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இன்டெக்டிவ் ரீசனை புரிந்து கொள்ளலாம். drawing conclusions based on probability, இப்படி இருக்கக்கூடாது. அதாவது பை நிறைய நாணயங்கள் இருக்கின்றன, நான் தொடர்ந்து 30 நாணயங்கள் இருக்கின்ற போது 2 ரூபாய் நாணயங்கள் வந்தன. ஆகவே பையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாணயங்களும் ஒருவேளை 2 ரூபாய் நாணயங்களாக இருக்கக்கூடும் என்று சொல்வதுதான் அந்த ப்ராபபிலிட்டி, நிகழ்தகவு. இது வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம். ஏதாவது ஒரு நாணயம் 5 ரூபா நாணயமாக போனால் இந்த முடிவு வந்து பக்கத்தில் தான் முடிவு வந்து ஒரு 90% உண்மையாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லணும். அதனால் அந்த கீ கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது drawing conclusions based on probability, இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம். ஆனால் இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததுல இப்படி இருந்துச்சு, எல்லாம் 2 ரூபா காயின்லாம் வந்ததுனால 30-40 வந்ததுனால பையில் இருக்கிறது பூரா 2 ரூபா நாணயங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வருவது தான் இந்த இண்டக்டிவ் ரீசனே. அது முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக், பண்பு, இண்டக்டிவ் ரீசனுடைய பண்பு. இதைத்தான் நான் தமிழில் இங்கே சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம். தூண்டல் பகுத்தறிவு என்பது ஒரு நிகழ்வு அல்லது விளைவின் நிகழ்தகவின் அடிப்படையில் நிகழ்வு அல்லது விளைவின் நிகழ்தகவின் அடிப்படையில் முடிவுகள். நிகழ்தகவு தான் அது. ஏன்னா 30 தொடர்ந்து 30-40 2 ரூபா காயினாக இருக்குது, ஆனால் பை நிறைய காயின் இருக்குது. அது எந்த காயின் 5 ரூபா காயின் இருக்காத தெரியாது நமக்கு. அதான் நிகழ்தகவின் அடிப்படையில் முடிவுகளை எடுப்பதை உள்ளடக்குகிறது. Which type of reasoning is often used in legal arguments and scientific hypothesis? லீகல் ஆர்குமெண்ட்டில் எதை கொண்டு வரோம்? இண்டக்டிவ் ரீசனிங். இண்டக்டிவ் ரீசனிங் இஸ் காமன்லி யூஸ்ட் இன் த ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ஹைபாதிசிஸ் அண்ட் லீகல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம சயின்டிஃபிக்காக இருக்கும். இதை மாதிரி செஞ்சு பார்ப்போம், ட்ரையல் அண்ட் எரர் மாதிரி. அது இல்லைன்னா இதை செஞ்சு பார்ப்போம், அல்லது இதை எடுப்போம், எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒட்டுமொத்தமாக பார்ப்போம் அப்படின்லாம் சொல்கிறது இண்டக்டிவ் ரீசனிங். இஸ் காமன்லி யூஸ்ட் இன் த ஃபார்முலேஷன் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ஹைபாதிசிஸ் அண்ட் லீகல் ஆர்குமெண்ட்ஸ். தமிழில் சொல்வதான தூண்டல் பகுத்தறிவு பொதுவாக அறிவியல் கருதுகோள்கள் மற்றும் சட்டவாதங்களின் உருவாக்கத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. Which type of reasoning is most concerned with providing strong evidence to support a conclusion? ஏற்கனவே சொல்லிட்ட கன்க்ளூஷனை வந்து ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸாக இருக்குது கன்க்ளூஷன். அது நிச்சயமாக அது டிடக்டிவ் ரீசனிங்காக தான். இந்த சிலஜிசம் முதல் 2 ப்ரமிஸும் வாக்கியங்கள் வந்து உண்மையாக இருந்தால், 3வது அந்த கன்க்ளூஷன் உண்மையாக தான் இருக்கும். அது ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ் அது கொடுக்குது கன்க்ளூஷன். ஆல் மென் ஆர் மார்டல், சாக்ரட்டிஸ் இஸ் அ மேன், சாக்ரட்டிஸ் இஸ் மார்டல். அந்த 2 ப்ரமிஸும் ஆல் மென் ஆர் மார்டல், சாக்ரட்டிஸ் இஸ் அ மேன் 2 ஸ்ட்ராங் எவிடன்ஸ். எதுக்கு? சாக்ரட்டிஸ் இஸ் மார்டல் அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணது 2 அந்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான அந்த எவிடன்ஸ், உண்மை, அதாவது ட்ரூ எவிடன்ஸ், true statements in சொல்றாங்க 2. all men are mortal, Socrates is a man. So deductive reasoning aims to provide strong evidence and logically sound arguments to support its conclusions. தமிழில் சொல்றாங்க துப்பறியும் பகுத்தறிவு அது முடிவுகளை ஆதரிக்க வலுவான ஆதாரங்களின் தர்க்க ரீதியான சரியான வாதங்களை வழங்குவதை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது. Thank you very much dear friends. God bless you abundantly. I hope you understand you have understood all this. Of course, please go through it again and again. Subscribe my videos also. I have planned to give all the videos related to the NET syllabus. Of course, it's a tedious affair, I know, but I am determined to do that. I am already doing that. In between, there was a gap, just 4 or 5 days. Election, I had to go to some other place, Palayamkotte, so I couldn't do immediately now. But now I start. Before 30th, I try my best to finish everything, all the videos related to the topics. I have prepared it, in English, and I make it in Tamil also, and try to explain as far as I could, in the most understandable manner. I am sure you will enjoy this. Kindly subscribe and like my videos, and you can download it also for your own perusal. In future, you can see that. In case you are unable to download your videos, please inform me through the number, WhatsApp number, or in the group, or in the email ID. Personally also, I am ready to send some topics which you want. Whatever I have, I am ready to send it to you, provided you contact me personally through my email ID if you trust me enough. Thank you very much. God bless you abundantly.